Good morning, students. So far, we have discussed about the Dirac's relativistic wave equation for a free particle. This was we have discussed in the last class. Equation number 5 is called Dirac's relativistic equation for a free particle, which will apply for spin half systems. Also, we have discussed about Dirac's matrices. Okay, alpha, beta are called Dirac's matrices. Since already Pauli has proposed matrices for spin factor, so there are three matrices given by Pauli: sigma x, sigma y, and sigma z. They are called as Pauli spin matrices. These spin matrices are 2 by 2 matrices. With the help of these 2 by 2 matrices, Dirac's matrices has been proposed by Dirac. Since it has to be a square matrix, Dirac proposed all the four matrices alpha x, alpha y, alpha z, and beta together as a 4 by 4 matrix. Okay, so how it will be? It will be like this. So alpha x can be written in terms of Pauli spin matrix sigma x, and alpha y can be written in terms of Pauli spin matrix sigma y as a 2 by 2 matrix. Similarly, alpha z can be written with the help of sigma z. Okay, and how to write beta? As there are only three Pauli spin matrices, we can make use of beta with the help of identity matrix. So with the help of Pauli spin matrices and this identity matrix, alphas and betas together, they can be represented as a 2 by 2 matrix. So if these are matrices, then automatically the factor psi, that is the wave function psi, it should be a matrix that can be represented with the help of a column vector, that is psi 1, psi 2, psi 3. In a column matrix we can represent. Okay, there are 4 rows and only one column. If psi is in the form of matrix, then automatically its counterpart, that is the operators, position operator as well as the momentum operator, they can also be represented with the help of matrices. Okay, so if x is to be, the position is to be represented as a matrix, then you have to take it as a diagonal matrix. Okay, you can see that x is written only on the diagonal. Similarly, here in P also, it is written along the diagonal. So, the operators should be considered in the diagonal positions. This is very important. Okay, so far we have discussed about Dirac's matrices as well as Dirac's relativistic wave equation. And in today's class, we are going to discuss about the covariant form of Dirac's equation. What is the meaning of covariant? Covariantனா என்ன? So covariantனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும்போது அது இன்வேரியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, say for example a linear transformation or a Lorentz transformation, ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும்போது அந்த மேட்ரிக்ஸ் இன்வேரியண்ட்டாக இருக்குது, இந்த ஈக்குவேஷன் இன்வேரியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் that is called covariant form. Okay, Dirac's equationக்கு covariant form இப்போ எழுத போகிறோம். That is Dirac's equation. If you make a transformation, then there will be no change. It is invariant under the transformation. If you do a linear transformation or Lorentz transformation, the Dirac's equation will not change. That is called the covariant form of Dirac's equation. So that is what we are going to see. அப்போ என்ன பண்ணணும்? முதல்ல நமக்கு அதுக்கு Dirac's relativistic wave equation வேணும். ஸோ Dirac equation எழுதிட்டு அதை நம்ம இப்போ covariant form கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் Dirac's relativistic wave equation. I h cross dou psi by dou t is equals minus I c h cross into alpha x dou by dou x plus alpha y dou by dou y plus alpha z dou by dou z into psi of r comma t plus beta mc square into psi of r comma t. ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக என்ன செய்ய போகிறோம்? We are going to multiply the equation throughout by beta. So beta வால multiply பண்ண போகிறோம். And also we are going to divide the whole equation by
C into H cross. Okay, throughout the equation பார்த்தீங்கன்னா H cross இருக்கும். C வந்து last ரெண்டு factorsல present ஆயிருக்கு. Similarly, beta last factorல இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பீட்டாவால் multiply பண்ணி CH cross ஆல divide பண்ண போறோம். So this is the first step in converting Dirac's relativistic equation into a covariant form. This is the first step. So after multiplying it with, what will happen? So மேலே first பார்த்தேன்னா I beta C வந்துடுது H cross cancel ஆகிடுது இந்த டேர்மில் H cross இல்லை. அடுத்தது பார்த்தேன்னா dou psi by dou t அப்படி இருக்குது. psi means psi of r comma t. That is equal to minus I beta C H cross ரெண்டுமே cancel ஆகிடுச்சு. ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க டேர்ம் அப்படியே வந்துடுச்சு. psi of r comma t ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் த லாஸ்ட் டேர்ம் பார்த்தேன்னா பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா என்ன ஆகிடும்? பீட்டா ஸ்கொயர் ஆகிடும். We all know that beta square of the Dirac matrix is going to be unity. So unity அதனால இது 1. பேலன்ஸ் இருக்கிறத பார்த்தேன்னா mc ஸ்கொயர் இருக்குது. ஒரு c கேன்சல் ஆகிடும் divided by h cross. So this is the second step. So பீட்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ch cross ஆல் டிவைட் பண்ணால் Dirac's relativistic equation எப்படி மாறிடுச்சு? இப்படி மாறிடுச்சு. இனி இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுறோம்? இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க டேர்மில் இங்கே டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெல்டா. ஸோ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணையும் சேர்த்து ஆல்ஃபா டாட் டெல்டா சை அப்படின்னு மாற்றியாச்சு. சையை உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபேக்டரை வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணி எழுதியாச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையுமே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த ரெண்டு டேர்மையும் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மாற்றிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டாச்சு. ஃபஸ்ட் டேர்ம் அசர்ச் இருக்குது. செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத மட்டும் மாற்றிருக்கோம். தேர்ட் டேர்ம் அப்படியே எழுதியாச்சு. எல்லாம் எழுதி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 போட்டாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பீட்டா பை CH cross-ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற ஃபேக்டரை ஷார்டன் பண்ணி எழுதியாச்சு. இது செகண்ட் ஸ்டெப். அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? I beta alpha இந்த ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் எழுதியாச்சு. இந்த ஃபேக்டர் செகண்டில், இந்த ஃபேக்டர் தேர்டில் எழுதியாச்சு. only the positions has been changed. that is delta has come in front. பார்த்தேன்னா இதுவும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர், இந்த டைமும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர். that is position as well as time, both of them are in the first order. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்த ஃபேக்டருக்கு வருவோம். ஸோ இந்த ஃபேக்டர் இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே கீழே எழுதியாச்சு. தட் இஸ் த செகண்ட் டூ டேர்ம்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஆஸ் த சேம் ஆஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் கேஸ், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட். ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டெல்டாக்கு பதிலாக ஒரு நியூ ஃபேக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கே. ஓகே, எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கேன்னு ஒரு புது ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸுக்கு சஃபிக்ஸ் கே போட்டோம்னா ஆல்ஃபாக்கும் சஃபிக்ஸில் கே போடணும். ஏன்னா ஆல்ஃபா என்னது? ஆல்ஃபா எக்ஸ், ஆல்ஃபா ஒய், ஆல்ஃபா இசட். இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஆல்ஃபா. சிமிலர்லி டெல்டா என்னன்னு பார்த்தேன்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ இசட். ஸோ இப்போ டெல்டாக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கே அப்படின்னு போடுறோம். ஒரு ஃபேக்டர், நியூ ஃபேக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். சிமிலர்லி ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா சஃபிக்ஸ் கேன்னு போடுறோம். அண்ட் கேயோட லிமிட் எப்படி செட் பண்ணுறோம்? கே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1 அண்ட் ends at 3 அப்படின்னு கேக்கு ஒரு லிமிட் போடுறோம். ஸோ அப்போது கே அப்படிங்கிறது 3 வேல்யூ இருக்கலாம். கேக்கு 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், இல்லைனா 3 இருக்கலாம். 3 possibilities are there. Either it can be 1 or it can be 2 or it can be 3. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் மாதிரி தான். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் எப்படியோ அதே போல தான் இங்கே 1 2 3 அப்படின்னு போட போகிறோம். ஓகே, அடுத்ததா ஐ பீட்டாவை இந்த சம்மேஷனுக்கு வெளியே தூக்கியாச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டிராக்ஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு அதில் பீட்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணி CH cross-ஆல் டிவைட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பொசிஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதி இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிற டேர்மை ஷார்டன் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்?
இந்த ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா கேனும் டெல்டாக்கு பதிலாக டோ சை பை டோ எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கேனும் மாற்றிருக்கோம். கேயோட லிமிட் 1லேருந்து 3 வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். இப்போ இதே n டைமென்ஷன்ஸுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா அழகாக மாற்றிக்கலாம் பை சேஞ்சிங் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் கே. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த அப்பர் லிமிட் கே யூ கேன் கோ ஃபார் n நம்பர்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனே அப்ளை ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ஃபார் கோவேரியன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to introduce a new matrix gamma. காமான்னு ஒரு நியூ மேட்ரிக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். காமா எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க? காமா சஃபிக்ஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பீட்டா மைனஸ் ஐ பீட்டா ஆல்ஃபா சஃபிக்ஸ் கே. இதுதான் காமா கே. ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா கேயும் காமா கேயும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, காமா கே பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆல்ஃபா கே நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போது கேயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியாச்சு, லிமிட்ஸ் வந்து 1லேருந்து 3 வரைக்கும். ஸோ இட் இஸ் 1 2 3. இப்போ காமா கேன்னு சொல்லியாச்சு, அப்போ காமாக்கு 3 வேல்யூஸ் இருக்கும். காமா ஃபோர்த் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த் வேல்யூ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஈக்குவல் டு பீட்டா அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டாரு. லெட் திஸ் பி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1a. இது காமா கே இஸ் ஈக்குவல்ஸ் மைனஸ் ஐ beta alpha suffix k where k can hold 3 values 1, 2 or 3. Similarly, there is one more gamma which is called gamma 4 that is equivalent to beta. This is equation number 1a. So, இப்போ இந்த ஃபேக்டரை எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்? 1ல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1ல் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 1 மாற்றுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்தோன்னா இங்கே ஐ இருக்குது, பீட்டா இருக்குது, ஆல்ஃபா கே இருக்குது, மைனஸ் மட்டும் இல்லை. ஸோ அப்போ ஒரு மைனஸ் சைனை மட்டும் போட்டேன்னா காமா கேன்னு எழுதிடலாம். காமா கே எழுதிட்டு இந்த ஃபேக்டர் டோ சை பை டோ எக்ஸா அப்படி எழுதியாச்சு. செகண்ட் டேர்முக்கு வா, பீட்டாக்கு பதிலாக காமா 4 போடணும். ஓகே, ஸோ பீட்டாக்கு பதிலாக காமா 4 போட்டாச்சு. மேலே இருக்க ஐயை நான் கீழே எழுதியிருக்கேன், அதனால் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் சைன் வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டெப்பில் ஐ மேலே இருக்குது, it is the numerator. When you bring that I to the denominator there will be 1 minus. ஸோ அந்த மைனஸ் இங்கே போட்டாச்சு, அவ்வளோதான். தேர்ட் ஃபேக்டர் அப்படியே எழுதிட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்டெப். ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? கே ஃபேக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் காமாங்கிற நியூ மேட்ரிக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு. இனி அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம வந்து ஒரு 3 இருக்கக்கூடிய ஒரு வெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம். கேங்கிறது இட் கேன் ஹோல்டு 1 2 3 வேல்யூஸ் அண்ட் காமா 4னு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது. இப்போ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் a 4 vector that is x suffix mu can be taken. Instead of taking gamma 1 2 3 and gamma 4 separately, we can make use of x suffix mu. In the mu can hold 4 values, that is x1 x2 x3 x4. And this can be equal to I into x naught. This can also be equal to I into ct. This is the equation number 2. Okay, it's a 4 vector. It has 4 components. So 4 components are equal ix naught equal. And the ix naught equal ict equal. This is equation number 2. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்? இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இதில் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பார்த்தோன்னா இந்த above equation, okay, we are going to use gamma suffix mu, x suffix mu. So சிம்பிளாக மாறிடுச்சு அந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபேக்டரையும் சேர்த்து ஒரே ஃபேக்டராக எழுதிட்டோம். எந்த 2 ஃபேக்டரையும்? இந்த ஃபேக்டரையும் இந்த ஃபேக்டரையும் சேர்த்து. ஓகே, இங்கே ஐசி இருக்குது, ஐசி இங்கே டோ பை டோ டி இருக்குது. ஸோ அ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் டைம் ஐசிடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எகெயின் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கே இருக்குது, இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ. இப்போ பார்த்தோன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான், அதனால் லிமிட்டை மியூக்கு மாற்றிட்டோம். மியூக்கு மாற்றிட்டு காமா சஃபிக்ஸ் மியூ இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ ப்ளஸ் எம்சிஹெச் கிராஸ் the whole multiplied by psi wave function which is equal to 0. This is equation number 2a.
ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா ஈக்குவேஷன் நல்லாவே சிம்பிளிஃபை ஆகிடுச்சு. திஸ் இஸ் த ஃபிஃப்த் ஸ்டெப். In the fifth step, we have reduced the equation from the previous forms. Okay, so it's very easy to remember. பட் இதுதான் கோவேரியன்ட் ஃபார்மா அப்படின்னா இல்லை, இன்னும் கூட இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாம். அப்படி எழுதும்போது அதுக்கு பேர் கோவேரியன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம், இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகே, கோவேரியன்ட் ஃபார்முலேஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தா, கோவேரியன்ட் ஃபார்முலேஷனில் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ இன்ட்டு ஒய் சஃபிக்ஸ் மியூ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த சம்மேஷனை ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டு இதை வெறும் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ இன்ட்டு ஒய் சஃபிக்ஸ் மியூன்னு எழுதலாம். ஓகே, we can reduce this one, this factor. The summation can be reduced if the factor is like this. Okay, also one more thing that we can do in covariant form is dou by dou x suffix psi அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, that is this factor. இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபேக்டரை எப்படி எழுதலாம், டோ சஃபிக்ஸ் மியூ அப்படின்னு எழுதலாம். இப்படி எழுதுகிற ஃபேக்டரை இப்படி எழுதலாம். திஸ் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன். இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது பதிலாக இது இப்படி பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பதிலாக இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் அ கோவேரியன்ட் ஃபார்முலேஷன். ஸோ கோவேரியன்ட் ஃபார்முலேஷனில் இது பாசிபிள். ஸோ இப்போ இதை ரெண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் எங்கே போட போகிறோம், ஈக்குவேஷன் 2a சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டரை மாற்றிடுவோம். இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன போடலாம், டோ மியூன்னு போடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபேக்டருக்கு இதை தூக்கிடலாம், சம்மேஷனை தூக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபேக்டருக்கு பதிலாக டோ மியூன்னு எழுதிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. எப்படி இருந்த ஈக்குவேஷன், ஈக்குவேஷன் 2a இருந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஈக்குவேஷன் 3 ஆயிடுச்சு. ஈக்குவேஷன் 3 இஸ் கால்ட் covariant form of Dirac's equation. Okay, it's a very simple equation. And if the state vector transforms under Lorentz transformation, that is psi, if the state vector changes under Lorentz transformation, we are transforming it to Lorentz one, that is in the prescribed form. Appa Dirac's equation is relativistically invariant, மாறாது. Transformation பண்ணும்போது Dirac's equation is relativistically invariant. And if it does not transform in the required way, it is possible to construct a covariant form of psi. Okay, so இதுதான் வந்து covariant form of Dirac's equation. Equation number 3 is called covariant form of Dirac's equation. இது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம். Small recap. Okay, covariant form of Dirac's equation எழுத first stepல we have to consider Dirac's relativistic equation, and in the second step we have to multiply it with beta and divide it with c into h cross throughout, both in the left and right sides. As beta square is equal to 1, the last term will be plus mc divided by h cross into psi. So now this is the equation. Within the brackets என்ன ஃபேக்டர் இருக்கோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தோன்னா இந்த சிம்பிளிஃபைடை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபேக்டர் கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கேக்கு லிமிட்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் காமா அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிஸை டிஃபைன் பண்ணுறோம். காமா மேட்ரிஸ் இட் இஸ் இன் ரிலேஷன் வித் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா, அண்ட் காமா 4 இஸ் கால்டு சிம்பிளி பீட்டா. ஓகே, ஸோ அதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we have changed this equation. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தோன்னா இது ஸ்டில் இன்னும் பெருசாக தான் இருக்குது. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு 4 ஃபேக்டர் வெக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ. அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஐசிடி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்மும் சிம்பிளிஃபை ஆகி இட் வில் பிகம் அ சிங்கிள் டேர்ம் காமா சஃபிக்ஸ் மியூ இன்ட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ ப்ளஸ் எம்சி டிவைடட் பை ஹெச் கிராஸ் ஹோல் மல்டிப்ளைட் பை psi தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடு ஈக்குவேஷன். இதை இன்னும் கோவேரியண்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் கோவேரியன்ட் ஃபார்முலேஷனில் உள்ள சிம்பிளிஃபிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். சம்மேஷனோட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா சம்மேஷனை எடுத்துகிட்டு எழுதலாம், ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான். ஸோ அப்படி எழுதிக்கலாம். ஆல்சோ டோ பை டோ எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் மியூ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த சஃபிக்ஸை வந்து டோக்கு கீழே எழுதிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அதை மாதிரி ஈக்குவேஷன் 2a மாற்றினது தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. This one. This is called covariant form of Dirac's equation. That means covariant means what? It is invariant under Lorentz transformation.
இட்ஸ் அ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் கோவேரியன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் இன்வேரியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே,